Hello students, this is the fifth class of gas turbine problems. ഇന്നൊരു ഇൻ്റർകൂളിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒറ്റ പ്രോബ്ലമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ദ പ്രഷർ റേഷ്യോ ഓഫ് ആൻ ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പവർ പ്ലാന്റ് ഈസ് 5.6. Air is taken at 30 degrees Celsius and 1 bar. The compression is carried out in 2 stages. With perfect intercooling, that point is to be remembered. The compression takes place in stages with perfect intercooling. The maximum temperature of the cycle is limited to 700 degrees Celsius. Assuming the isentropic efficiency of each compressor stage as 85%, that of turbine as 90%. Determine the power developed and efficiency of the power plant. If the airflow is 1.2 kg per second, the mass of fuel may be neglected, and it may be assumed that Cp value is 1.02 kJ per kilogram Kelvin and gamma is 1.41. Okay, so once you have this type of problems in your hand, definitely you have to draw the plan layout and the TS diagram according to the data given or according to the plant layout. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ യൂണിറ്റ് ആണ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ആണ്. സോ എ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ്റർകൂളിംഗ്. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻ്റർകൂളിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണ്. സോ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർകൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, so what are the data given? So it is given that the pressure ratio of the open gas cycle gas turbine is 5.6. Okay, so it means that after the entire compression process, the pressure has been reaches to 5.6. The temperature of inlet air is 30 degrees Celsius, that is 303 Kelvin. Pressure of the intake air is 1 bar, so it is being taken from 1 bar, and after the final compression it reaches to 5.6 bar. The maximum temperature of the cycle is 700 degrees Celsius. നമുക്കറിയാം ആഫ്റ്റർ കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ യൂണിറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. സോ രണ്ട് കംപ്രസറിൻ്റെയും എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 85% ആണ്. ഐസെൻട്രോപ്പിക് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് 85% ആൻഡ് ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് 90%. And mass flow rate of air is given as 1.2 kg per second, and Cp value should take us 1.02, gamma value is 1.41. So above namakariam, the gas turbine unit is having a multiple stage of compression with a perfect intercooling. So what do you mean by the perfect intercooling? So for that explanation we have to refer the TS diagram. Okay, so this is a TS diagram for the gas turbine plant. So namakariam, stage 1 is the initial stage where the air is being taken from the atmosphere. Our pressure namakku thannittund, that is 1 bar. From that 1 bar pressure, it is being taken into the low pressure compressor. It is being compressed to 0.2 dash. Okay, so what happens is pressure increases, its temperature also increases, and then this air is fed into through the intercooler. So what happens when the intercooling process happens is pressure keeps constant and temperature falls down. We are removing actually the temperature, we are reducing the temperature when it flows through the intercooler. So perfect intercooling means that എന്താണോ ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളുടെ perfect intercooling means that. So 30 degrees Celsius ആണ് ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്കിൽ ഇൻ്റർകൂളിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് 3. ഈ 3ൽ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും എന്തായിരിക്കും? 30 degrees Celsius ആണ്. Then from there the high pressure compression takes place and it is fed into the high pressure. It is compressed to the high pressure region, that is 5.6 bar. Then further the heat addition takes place from 4 dash to 5 dash. Then the actual expansion process takes place in the turbine. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Okay, so let us consider or let us assume that pressure ratio in each stage of compressions are same. അതായത് ലോ പ്രഷർ കംപ്രസറിൽ നടക്കുന്ന പ്രഷർ റേഷ്യോയും ഹൈ പ്രഷർ കംപ്രസറിൽ നടക്കുന്ന പ്രഷർ റേഷ്യോയും, ദാറ്റ് ഈസ്
1 to 2 അല്ലെങ്കിൽ 1 to 2 ഡാഷിൽ നടക്കുന്ന പ്രഷർ റേഷ്യോയും 3 to 4 ഡാഷിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 3 to 4ൽ നടക്കുന്ന പ്രഷർ റേഷ്യോ സെയിം ആണെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have P2 by P1, that is P2 by P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this point that is P2 by P1. P2 by P1 is equal to P4 by P3 ആയിരിക്കും. Okay, so that means that each stage of compression takes place in with the same pressure ratio. So P2 by P1 is equal to P4 by P3. So I am rearranging that. ഈ P4 by P3 എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ P4 by P1 into P1 by P3 എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതി. So it doesn't make any change. Okay, then I am rearranging it is P4 by P1 is keeping here is the same. This is the term. ഇതാണ് ഈ term. Then I am moving this value P1 by P3 into the left hand side. So that becomes P2 into P3 divided by P1 into P1. Okay, so that is നമുക്കറിയാം P2 വാല്യൂവും P3 വാല്യൂവും they are falls under the same pressure. So P2 is equal to P3 ആണെന്നറിയാം. Since P2 value is equal to P3 value, so I am substituting that P3 is equal to P2. So P2 square by P1 square is equal to P4 by P3. So why we are doing this problem is that നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അതായത് ലോ പ്രഷർ കംപ്രസർ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രഷർ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ആ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മിസ്സിംഗ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ ഫോർ അഡിയാബാറ്റിക് കേസസ്. ദെൻ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ഐസെൻട്രോപിക് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ടർബൈൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ കംപ്രസർ. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി rearrange P2 by P1 is equal to root of P4 by P1. So we got a relation. So P2 by P1 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻ്റർമീഡിയൻറ്റ് പ്രഷർ ആണ്. സോ P2 by P1 ദാറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയൻറ്റ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ എക്സാക്ട് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് പ്രഷർ റീജിയൻസ്. P4 by P1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ പ്രഷറിൽ നിന്നുള്ള ഫൈനൽ പ്രഷറിലേക്കാണ്. സോ P2 by P1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയൻറ്റ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് P4 by P1 എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ കിട്ടും നമുക്ക്. സോ ഇത് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സോ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം that pressure ratios are the same. നമ്മൾക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേജ് കംപ്രഷനിൽ നടക്കുന്ന പ്രഷർ റേഷ്യോസ് സെയിം ആണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ P2 is equal to P1 into P4 by root of P4 by P1 എന്ന് എഴുതാം. സോ അതിനകത്ത് P1 എന്ന് പറയുന്നത് root of P1 എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദാറ്റ് വാല്യൂസ് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. സോ P2 is equal to എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടോപ്പിൽ P2 is equal to P4 into P1 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. Okay, so this is the equation what we required. So we are moving into the problem section. So assume that the pressure ratio in each stage is same so that we obtain ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്ത problem solution P2 by P1 is equal to root of P4 by P1. എനിക്കറിയാം P4 by P1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 5.6 ആണ്. That is the plant pressure ratio. So I got P2 by P1 is equal to 2.366 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ടെമ്പറേച്ചർ 2 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. സോ ടെമ്പറേച്ചർ 2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ദ pressure temperature relation. So T2 by T1 is equal to P2 by P1 the whole raised to gamma minus 1 by gamma. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ, അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എനിക്ക് കിട്ടും. അവിടുന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് വഴി T3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തായി മാറും? വീണ്ടും ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചറായി മാറുന്നു. ഇനി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് T2 ഡാഷ് ആണ്. T2 ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജസ്റ്റ് യൂസ് ദ കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി, ഐസെൻട്രോപ്പിക് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ. എനിക്ക് കംപ്രസർ ഐസെൻട്രോപ്പിക് എഫിഷ്യൻസി 0.85% തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ബൈ യൂസിങ് ദ സെയിം റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം T2 മൈനസ് T1 ബൈ T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1 ആണ്. അത്
കംപ്രസറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രസർ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1 എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാർജർ വാല്യൂ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് T2 മൈനസ് T1 ആയിരിക്കും. സോ T2 കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് T2 മൈനസ് T1 ഈസ് ബൈ T2 മൈനസ് T1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1. അതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. സോ ഫ്രം ദെയർ ഐ വിൽ ഒബ്റ്റൈൻ what is T2 dash. T2 dash എന്ന് പറയുന്നത് 404 കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻപുട്ട് ടു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ടു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് വി നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട് പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വി ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ബോത്ത് കംപ്രസർ ഹാവിങ് ദ സെയിം ഇൻപുട്ട് വർക്ക്. സോ ദാറ്റ് MCP ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ബോത്ത് കേസസ്. രണ്ട് കംപ്രസറിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അത് മൾട്ടിപ്പിൾ എടുത്തു. സോ T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് കംപ്രസറിൻ്റെ വർക്ക് ഇൻപുട്ടാണ്, അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജും കൂടെ വരുന്നതെന്നുള്ള അസംഷൻ, കാര്യം ഞാൻ പ്രഷർ റേഷ്യോ സെയിം ആയിട്ട് എടുത്തത് കൊണ്ട്. സോ ഐ ഒബ്റ്റൈൻ ദ കംപ്രസർ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ആസ് 248.32 കിലോജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ്. Then for the turbine cases T2 T5 by T6 is equal to, turbine case എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have the temperature pressure relations is there. T pressure P5 by P6 is equal to gamma minus 1 by gamma. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, T6 വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. T5 ഓൾറെഡി എനിക്കറിയാം. T5 എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ഓക്കെ, T5 എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ഹിയർ. സോ T5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കംപ്രസറിന് ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി ഐസെൻട്രോപ്പിക് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും, ഏറ്റവും കൂടിയ വാല്യൂ 5ഉം 6 ഡാഷും 6ഉം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ്, ലാർജ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് T5 മൈനസ് T6 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് കംസ് ഡിനോമിനേറ്റർ വാല്യൂ. ദെൻ T5 മൈനസ് T6 ഡാഷ് കംസ് ന്യൂമറേറ്റർ. സോ ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 0.95% എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്. So from there I have obtained T6 dash value, that is 628 Kelvin കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ ടർബൈൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം MCP ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. T5 മൈനസ് T6 ഡാഷ് ആയിരിക്കും ടർബൈൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് M വാല്യൂ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ടർബൈൻ വർക്ക് ഈസ് 422.28 കിലോജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ദെൻ നെറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ടർബൈൻ വർക്ക് ഡിവൈഡ് മൈനസ് കംപ്രസർ വർക്കാണ്. സോ ഓൾറെഡി എനിക്ക് കംപ്രസർ വർക്ക് ഉണ്ട്. സോ ദ നെറ്റ് വർക്ക് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഈസ് 173.96 കിലോ വാട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. T5 ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം T5 മൈനസ് T6 ഡാഷ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടർബൈൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഡെവലപ്ഡ്, ആക്ച്വൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടർബൈൻ വർക്ക് മൈനസ് കംപ്രസർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 173.96 കിലോ വാട്ടാണ്. ദെൻ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എനിക്കറിയാം ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് നടക്കുന്നത് 4 ഡാഷിൽ നിന്നും 5ലേക്കാണ് എന്ത് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് MCP ഇൻറ്റു T5 മൈനസ് T4 ഡാഷ് ആണ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓൾറെഡി വി നോ ദ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 695.92 കിലോജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ദെൻ പവർ പ്ലാന്റ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, thermal efficiency is equal to net work divided by heat supplied. So 173.92 is the net work obtained and the heat supplied value is 690.92. So the plant efficiency is obtained as 25%. So this is the solution for the problem. Okay, thank you.